بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. میرا نام محمد سعید سعیدی ہے. آئم کے یوٹیوب تے ناری رہا AP92 نام سے نے فیس بک تے عزم پاکستان. اج جی آؤں میمنی زبان جی کوریج کری رہی ہوئی ہاں. ان لائے بتانا ضروری ہے کہ میمن میڈیا ایسوسیشن جو قیام عمل میں آوی ہے ان میں AP92 نیوز ہی فیصلو کری ہے کہ جو بھی میمن برادری جا پروگرام تھی نا ان کے میمن میں بھی کوریج کرنا نے اسا اردو میں بھی کرنا نے. اج جو یہ پہلو پروگرام ہے اسا جو میمنی زبان میں ان میں اسا میمنی زبان میں انٹرویو بھی گنی آئی ہوں نے. ان پروگرام کی تقریب میں آوی آئی ہوں. آصف مجید پانا والا صاحب ادا تقریب رونمائی کری آئین. اج میمنی زبان میں کنز الایمان کے ترجمہ کرن میں آوی آئے رومن میں نے. ای یونس چھوٹانی صاحب یہ کم کری آئین نے. آصف مجید پانا والا صاحب اج جا میزبان ہیں. اج تقریب جو احوال بتانا ہے کہ ان پروگرام میں نے خاص اعلان بھی آئیں سماعت کری گنیا. اچھو آئیں کے پروگرام کے بارے میں بتا دو پارا تھیلے گجراتی کے اندر آئے میں لکھے لی دو پارا تو پچھی اگر نام بھی گنیا کہ فلاں کیا تو قرآن پاک ہے کہ ملنا تو پچھی ان نمبر لے کر انہیں حنیف ریڈی بھائی کے فون کری حنیف کے بھی سلام ماشاءاللہ. تو خبر بھائی کہ قرآن پاک مجھے ہم ناوہ کی بات میں خیال ملی ہو ضرورت نہ ہوئی مگر خیال ڈالے جو ہو کہ کرو اسٹائل کرو بھائی نے تو ماشاءاللہ. اچھا یہ چوہا کہ خطری اسمت پر جو دعائیں ملی ہیں میں آؤں بہلوی نہیں رہی آؤں چاہیے کم تھا ہی یہ کم تھا ہی نہیں خطری بھائی کا صلاح. پچھی آصف عزیز بھائی جہاں گال کر رہی ہو جڑے انہیں کے یہ خبر پہ کہ یہ چیزیں بتائی کہ صحیح ڈاڑے جن کری آؤں چاہیے یہ وہ مہینہ تھے تھیو نہیں یہ چھڑو ان کے چاہیے بالکل تھی نو. اچھا آؤں چاہیے مجھے مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک چھپنوں تو خیر گرال مارو آج کل مفتی صاحبہ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں علماء کرام بھی ہیں حفاظ کرام بھی جو ہے نا ترجمہ نہیں پڑھنا اردو جو کہتا پڑھیا ہونا ثبوت 80% نہیں پڑھی تو آج یہ میموری کیئر پڑھنا تو آج یہ مکے جو ہے نا خالی اپنی چیز کھپے تھی آصف بھائی کہ آئیں 2-15 مارو صحیح سے میموری میں نے گنی گنا جو PRO جنہی تھی اگیا واسے ہوا کہ جنہیں اللہ پاک مجھ سے پوچھے تو دنیا میں کلو کری نہ آ رہے ہیں تو آؤں چوہا کہ آؤں قرآن پاک جو میموری زبان کو ترجمہ کری نہ آ رہے ہیں لیکن نعرہ پتہ اللہ کے چوہا کہ یہ گواہی خالی مکے گواہی گنی مکے کوئی شوق نہ ہو کہ جو قرآن پاک اگیا چھپے میں خبر ہے کہ یہ بوچا لگ پنجر جو پروجیکٹ نہیں انٹانے مسعود فارغ بھائی نہیں انٹانے تو مسعود فارغ سے جن گال تھی تو ہم چیو کہ ہم مقصد یہ کہ آئی گواہ بنو ہم اپنے کرے کہ ہم نے لیکن آصف بھائی چاہے کہ نا ہم کرائیں نا اگیا نہ بھلو آپ خود کرائیں گے مطلب جو مسعود جو ہے بدے کے بدکائیں گے تو مسعود بھائی چاہے کہ نا یہ چھپنوں بھی چھپنوں تو خیر بدل اللہ ان کے چھپنوں اسی اللہ بھی کہا ہے. تو یہ تھی حاجی صاحب سے بھی ماشاءاللہ چاہا کہ یہ آپ کو خوشی تھی کہ ان کے باپا حاجی عبد المجید پانا والا تو پچھی آپ کی فیملی حساب سے کرو کوئی بینر نہ کرو یا ان کی فیملی جو وہ پرائیڈ ہے تو ان کے حساب سے ہوں کھپے کہ یہ کم سیدھے چھٹانی کری یوں چھٹانی تو یہ پانا والا فیملی آصف مجید بھائی رضوان مجید بھائی نے مجھے عبد المجید ہے باپا یہ کو حوصلہ نہیں ہے تو ذہن میں کی چیز آتی کہ یہ جو جہاز ہے تو PIA پلان ٹیکنک میں ہوا ہے بغیر انجن جو تو یہ آصف بھائی میں انجن مجھے تھا انشاءاللہ اگر ویڈیو تو ویڈیو یہ جو ماشاءاللہ کسٹ کے اندر یہ وہ پلاٹ ہے وہ بنجر پلاٹ ہے انشاءاللہ اگر تھیو تو آپ کے بلڈنگ بنی ہوئی نہیں جمع تھے تو خیر. اچھا یہ جو ہے نا بتا رہے کہ وہ ترجمہ ہے اردو رسم الخط نا رومن رسم الخط جو ہے جڑے اردو رسم الخط ہم کریو نا جڑے بچی گار تھی حاجی جانو دیارے والے سے تو آج نارو پروائے وقت تک پڑھنے نہیں آج ساتھ انگلش پڑھوں تھا ارے آج یہ تو تھیا تو یہ بار ہو گئی چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے نا دنیا کے اندر یہ اردو تو ختم تھے یہ پاکستان میں بھی نہیں پڑھنا بچہ آج کل انگلش میڈیم میں تو یہ رومن کر گئے ارے رومن جو مسئلہ یہ ہو کہ ان کے اندر گھڑی تھی تو پانچے میموری لفظ جو ہے نا ان میں رومن میں نہیں ملا یعنی دال ہے دال میں دال جو فرق تیل جو فرق یا پچھے نون گننا ہے اڑے ہے تو پچھے مکے ایکچولی نوی میموری بنے گی کیا کہ مبارک کے پہلی میموری زبان بھی بنی ہوئی اگر سمجھو تو ان کے اندر 8 جو ہے نا الفابیٹ انسرٹ تھی آئی نہیں بالکل لہجے کے ساتھ پڑھائی نہیں یعنی کہ اگر کوئی نون ممبر اگر رومن میں پاک میموری لکھنا ہوا تو ان کے اندر تھینو یہ وہ کہ اندازے سے بارو پڑھ دو اگیا واسے لفظ انہوں تو یار یہ انہوں لکھے لو تو پڑھی گن لو سمجھی گن لو لیکن اوچھو اگر SMS وغیرہ کریں لیکن آنے ان کے اندر یہ کوالٹی ان کے اندر یہ آئی الحمدللہ کہ نون میمور بھی جن کی میموری نہ چھے جانے عربی ہے عربی باہر نہیں سمجھنا لیکن یہ عرب جو لگے نا زیر زبط پیش نہیں ہوتا تو مارو صحیح سے پڑھو چاہے بنگالی ہو انڈونیشین ملیشین چائنا جو بھی ہو
तो ये जो है ना नॉन मेमन भी कोई भी होना हो अल्हम्दुलिल्लाह ये लाजमन मेमनी पढ़ी होनी लेजे से पढ़ लो भले ना समझे तो ही कम थी हो। अच्छा यो चीज ये कि चौथा की जरूरत करो ये बहु अहम कम है बहुत जरूरत करो कि बाकी जरूरत ना भी जो उर्दू है तो इनकी करो जरूरत है टाइम बर्बाद थी हो या करो भाई तो बा हम चौथो जरूरत इन हिसाब से आई कि 100-200 वर्ष बाद मरियन ना तो चलो मेमोर तो माशाल्लाह मेमोर खिदमत है दीनी हवाले से मस्जिद वाला है मदरसा है तो 200 के बाद क्या गवाही दीनों की मेमोर ये जो भी आई गूगल करो या पुराने पाक की रिसर्च के हवाले से गाल ना रहो तो एडी जबानी के अंदर तर्जुमा आई जाने जरा 55,000 मुसलमान जरा 55,000 2,000 मुसलमान हैं उन जबाने में भी तर्जुमा आई ने एडे मुल्क के जा एडी कौमें हैं जो नौज थोड़ी सी उर्दू में कर दो कि मेमनी ज़बान में कोई रसूल खत नहीं और रसूल खत किसी भी कौम का ना होना बदकिस्मती से इस पे शायद काम नहीं हुआ या हमने पहले 8, 10, 12 वर्ड बनाए हैं जो हमने इस तराजुम के साथ शामिल भी किए हैं सर के ये भी आई इतला आई कि उर्दू जबान जो ग्रामर जो है हम जो घुसी हुई अंदर नारियो इतनो कंपनी हैसियत ने इतनी मजबूत ग्रामर में बदनसीब ये पैसा थोड़ा सा समझ में ना आयो कि ये खत्म हो गई यानी कि लिखत कि तारीख में जब भी कदीम चीज़ों को उठाया जाएगा तो वहाँ पे कम से कम इस किस्म के हमारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूनुस इब्राहिम चौटानी साहब आपने कुछ अल्फाज तो दरियाफ्त कर लिए हैं इस खुदाई में से। अब अगर रिसर्च हो जाए हम आहिस्ता आहिस्ता रस्मुल ख़त पे काम शुरू करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में शायद हम एक कंप्रीहेंसिव वैसे तो मजाकन हम कहते हैं कि फरिश्ता सिफत लोगों की फरिश्ता सिफत रस्मुल ख़त है हमारी जिसका कोई अब तक हमें पता नहीं चल पाया कि हम किस रस्मुल ख़त में काम करेंगे। जी जी ये लाइन मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक सुनो बहुत जल्दी सुनो सीरत पाक की पहली किताब ख्वाजा आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल पहली इंशाल्लाह मुकम्मल जी इंशाल्लाह बहुत जल्द और मज़ीद इसी सिलसिले में इंशाल्लाह कम अॻियां वधनो हाणे जिन जो ज़िक्र बार बार अॼु महफ़िल में भी थियो पंहिंजा अॼु साहिब महफ़िल भी इन खुला के जिन प्लेटफॉर्म ते जिन जगह ते पाण मौजूद हुई इन्ही जी जगह है ने सबसे वॾी ॻाल्हि कि इन्ही जी जगह पाण वधे जे दिलि में आहे जॾहिं बि पाण खे कोशिशि करनि था बरकाइन जी पाण बधाई कम छड़ी ने वटे इला अचूं था कि शायद ये बधाई कम छड़ी ने पाण बदले करने कम करी रहा हूं था ये शायद इन्ही जी सबसे वॾी ख़ुसूसियत है। पहली मरतबा जिन अंदाज में जिन अल्फाज में जिक्र करिया यूनुस इब्राहिम चौटानी साहब के पहली मरतबा जैसे जिक्र करिया तो शायद इन्हीं से वधारे जो है पंहिंजा मोहतरम एक्साइटेड थी विया ने चुआ कि ना हाणे कोई भी सूरत में पाण खे ई कम के अॻियां वधाइणो आहे जितो जल्दी थी सघे अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये कोशिश है कि तकरीबन 19 महीना अड़ो 19 महीने जो में जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये कम तकमील ते पुगियो ने पा नूरुल कुरान हमीद ने कंजुल ईमान नूरुल कुरान करीम के पा जो तर्जुमे के इंग्लिश ने उर्दू रोमन में करी सकिया मेहमान ने ग्रामी भी आविया इन ऑल पाकिस्तान फेडरेशन या साबिक सदर ने सरप्रस्त ने चेयरमैन फारूक मटलानी ग्रुप हनीफ मटलानी साहब भी तशरीफ लिए आविया नसीब करी है कि मेमनी में तुरंत बनाई अड़ो नायाब तोहफ़ो ॾिनो आवियो आहे मेमन क़ौम के अने ये अॻियां ई तिलावत करना इन के अल्लाह पाक ज़रूर मग़फ़िरत ॾिनो ने इन के ये सब अल्लाह पाक आज में के बहुत खुशी थी रही है कि लॉन्चिंग थी हुई है अल्लाह पाक ही कम के हाणे अॻियां वधानो ज़रूर आए लोग की बदन की मेहनत की मूंखे बहुत खुशी आहे ताईं बदे मेहनत करी नहीं बदे कम अॻियां वधाया आहियो तव्हां चाहिए कि हाणे पहले मान इंजो जैसे अजी तकरीब के हवाले से नो डाउट जी पहले थोड़ा सो है कि आगा करी दिया आगाही जरूर है कि वो नहीं कि मोहम्मद यूनुस इब्राहिम चौटानी साहब रोज़नामा जंग जा राइटर मेमन आवाज़ जा राइटर पंहिंजी कम्युनिटी जे प्रिंट मीडिया जा नूरुल कुरान हमीद ने कंजुल ने नूरुल कुरान करीम कंजुल ईमान जा जो तराजिम ने जो पांजी रोमन उर्दू में ने रोमन इंग्लिश में तराजिम करिया ने अल्हम्दुलिल्लाह हाणे मेमणी में भी जो है ना रोमन उर्दू ने रोमन मेमणी ने उर्दू में ने रोमन इंग्लिश मेमणी में तराजिम करिया तो चाहूँ कि अज तकरीब के हवाले से अज माशाल्लाह को नवो बाब जो इजाफो थियो है पाण कुरान करीम जे तराजिम सुधी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशूं करी रहियो तो इन अल्फाज चंद अल्फाज
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदे से पहले तो आऊँ यूनुस छुटानी के माशाल्लाह जूनो पंहिंजो मिलन वारो है, पंहिंजी जमात में भी थोड़ा ॾींहं घणे अरसे एक्टिव थी वो जूनो साथी है, दोस्त है। तो घणी भेरा मुलाकात थी, इनमें ही मुझे जी काविश बतारनो हो कि भाई आऊँ ही कोशिश करी रही हूँ। अज माशाल्लाह घणे अरसे जी मेहनत के बाद ही काविश जो है पाया तकमील तक पुगी ने बहुत सारो कम है इंशाल्लाह। जो लोग मतलब जो है मेमणी जी तरबियत जी वैसे भी आम ज़िंदगी में गाल करूँ था कि मेमणी बोलो, मेमणे के सिखायो, बच्चे के सिखायूं, तो इनमें भी हिकिड़ो सारो इजाफ़ो आहे कि दीन जी मालूमात ने शरई मामलात में जो कुरान शरीफ की तिलावत करनो इंशाल्लाह मेमनी में, तो वो भी सारी चीज़ है। बीजी मुबारकबाद आऊँ दिनों माशाल्लाह की ये मुबारक महफिल के इनकी इनकी तरबियत ने इनकी लॉन्चिंग जी जो है ये रिजवान आसिफ मजीद जो नाम आयो ने मूंखे ऑलरेडी फ़ोन करी, तो बहुत खुशी थी कि माशाल्लाह इन कार्य खैर में जो है लोगों जो भी हिस्सों पई वियो न आहे माशाल्लाह। मजीद भाई स्पेशली जो है रिजवान जो है आसिफ मजीद तो खैर माशाल्लाह वेल नोन पर्सन है, मगर ये वासे वन था, तो ये बदे के मुबारकबाद दिनों इंशाल्लाह वहाँ बदे कोशिश करना कि ये आगे और भी मतलब काम जो है वधारे थी है, इनकी तरवीज थी है, मालवे के खबर भी है, तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दिए। बदे के मुबारक जो लोग इनमें शिरकत करी है माशाल्लाह, ये भी नेकी ये कम में बदे के अल्लाह ताला जो है खैर आफियत और मामलो रखे, पाकिस्तान मध्य फजल करे, मुसलमान पूरी दुनिया में तकलीफ में उनके फजल करे, दुआ करना इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करे, जज़ाकल्लाह खैर। के इन घर जा वॾा ते नंढा जॾहिं बि कोई प्रोजेक्ट जे मथे ख़्वाह वो जमात हुए, फेडरेशन हुए, पंहिंजा कोई भी अहिड़ा मेमन बरादरी जा कम हुए, वो ॿुधाए एज एन फैमिली मेंबर थी ने ई पूरे कम खे अॻियां वधण लाइ के ने कोशिशूं करनि था ने। अॼु जी ई महफ़िल में इन जे वॾे से गिनी ने इन जे बचत सुधी बधे मौजूद हुनो अॼु जी तकरीब जे अंदरि शायदि ई भी चीज़ गमाज़ी करे तो, चीज़ जी पाण खे निशानदेही करे तो कि पाण जॾहिं बि करूं था इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली के साथ, तो इन फैमिली जा ॿिया इंतहाई अहम तरीन मेंबर मोहतरम रिजवान अब्दुल मजीद पानावाला साहब मौजूद आहिनि। रिजवान भाई अॼु जी तकरीब के हवाले से चाहे पे चंद अल्फाज आइंदा भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बदे से पहला तो यूनुस छुटानी भाई के बहुत इन्हीं के साथ मुबारक भी पेश करूँ था, खराज तहसीन पेश करूँ था कि इतनी काविश ने इतनी मेहनत से बोवर में पांची मेमरी लैंग्वेज में रोमन इंग्लिश में ने उर्दू में तर्जुमो करिया, तो बस ये अल्लाह जा कम ही यूनुस भाई छुआ के आए लोग अल्लाह जा गवाही ॾीजा, असां बिल्कुल बधे विटनेस यूं यूनुस भाई आई बधे कम कई पाया तकमील तक पुजाया ही उन्हें लिखिया ही आई, तो अल्लाह पाक बिल्कुल इन जो अजर आएंगे ॾीनो ने। एक्चुअली के कुरान शरीफ पंहिंजा घणा मेमण भाई मतिलबु अॼु जी महफ़िल से आई बदे के तवसुस से मैसेज ई ॾिनी कि घणा माण्हू सोचनि था कि अरबी में किसी तरह पढ़ने में मूंखे तकलीफ़ थिए थी, तो कुरान शरीफ माशाल्लाह बधी लैंग्वेज में अवेलेबल हो, गुजराती में, उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में भी इजीली अवेलेबल है। ये इन तरीके से हो तो अरबी में जो हो तो आऊँ ये रिक्वेस्ट करूँ कि भले रोज़ 2 मिनट 15 मिनट टाइम करो, 24 कलाक होन थी माण्हू 8 कलाक सुम्ही गिने तो 8 कलाक कम करी गिने, उनके बाद 8 कलाक वो बचन थी, वो वेस्ट ना करे, 15 मिनट तो कम से कम कुरान शरीफ की तिलावत करे घर में, इनसे बरकत है। नमाज की पाबंदी करन बदे बिल्कुल नमाज ज़रूरी है, नमाज में बरकत है, इनमें कामयाबी आई। तो बस आसिफ भाई के भी असा पांजी मेमन कम्युनिटी जो पूरो मेमन कम्युनिटी जो हौसलो है आसिफ भाई बदे के हिम्मत ॾीन था। यूनुस भाई के भी छुआ कि आऊँ आई बिल्कुल पूरो लॉन्चिंग करनुस न आई बदे के आई बतानुस आई उनसे मुझे तवसुस से के आई बदे हाँ मेमड़ी जबान में भी कुरान शरीफ अवेलेबल है, तो जज़ाकल्लाह। जो जिक्र आऊँ आगाज़ में करूँ आसिफ भाई चुआ के दरमियान में पा ॿिए महिमान के भी बोलने की दावत दियो, ताई बदे जे भरपूर इस्तक़बाल में प्रेसिडेंट इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट जैतून मेमन एसोसिएशन ने अज जी तकरीब जा साहिब में महफिल जनाब आसिफ मजीद पानावाला साहब से गुजारिश करनो कि चंद अल्फाज अज तकरीब के हवाले से। आखिरी ॻाल्हि आहे कि बतानी रही हुई कि मुंहिंजा वालिद साहब मोहतरम जनाब हाजी तजुब उस्मान साहब मरहूम 70 वर સુધી બર્મા में રહ્યા ने 55 जो वो 1955 या 1950 में पंसूर जो बर्मी ज़बान में तर्जुमो कराया हुआ, वो वक़्त में कंहिंजो यादि अची रहियो आहे। पंसूर जो तर्जुमो बर्मी ज़बान में कराई ने उड़ा जे मदरसे में आने मस्जिद में बड़ी जगह ते बाटिया हुआ। ये प्रसंग इंटरने याद करन जो है कि वो बर्मी ज़बान में
તર્જુમો કરવાથી ઉને બહુ ફાયદો થયો અને બર્મીઝ મુસલમાન કે ઘણી બહેતર પહેચાન थी इस्लाम दीन इस्लाम जी। बस ये वक्त मूंखे यादि આવી હોય તને મહેમાન એડા આવ્યા આहिनि મીડિયા વાળા આવ્યા આहिनि ને સ્પેશિયલી યુનુસ ભાઈ આવું એને બધે જો થેન્ક્સ કરાતો કે આજે આવ્યા ને સ્પેશિયલ એ પ્રોગ્રામ કે પા हाईलाइट करी रहा हूँ कि हाणे मेमनी जमात के अंदर मेमनी जबान में भी जो है वो कुरान पाक मौजूद है। तो इंशाल्लाह पहला वक्त में गाल थी हुई कि मेमनी जबान लिखत में ना तो अज ई भी बने तो कि मेमनी जबान लिखत में भी मौजूद थी हुई तो ये हिकिड़ो वॾो कमु आहे ने बहु मेहनत वारो कमु हो। जॾहिं यूनुस भाई से यूनुस सुटानी साहब से मुंहिंजी मुलाक़ात थी तो आऊं जॾहिं मूंखे इन बताड़िया कि मुंहिंजे वटि आऊं ई महिनत करूं पिया ने ई क़ुरान पाक जो मेमनी ज़बान में तर्जुमो है न आऊं चाहियां थो कि कोई फैमिली इनके जो है वो रिकग्नाइज़ करे न बदे के भेगा करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन ॾींहुं मूंखे बहुत मतलब खुशी थी रही हुई कि यार इनके किन तरीक़े से करणो ई न कीअं करणो तो अॼु उहो ॾींहुं अची वियो माशाल्लाह जेतिरे साहबान खे असां बरकाया बदे आविया लबे करिया आविया ऐं बदे जो थैंक्स कया थो ने ई असांजी फैमिली जो हिकिड़ो ऐं सम्झा थो कि पानावाला फाउंडेशन असांजो ट्रस्ट भी आहे तो इन जी बुनियाद असां विझी रहिया आहियूं कि क़ुरान पाक जे तर्जुमे से असां इन जो आगाज़ करी रहिया आहियूं अॼु ताकि असांजो जो आइंदा अचनि वारो कमु आहे जो पानावाला ट्रस्ट में असां करना आहे तो उहो बि इन जे अंदर में हिकिड़ो सारे लफ़्ज़े जे साथ स्टार्ट करियासीं असां तो ये असांजी ख्वाहिश हुई। बाक़ी बापा भाई के बताड़ी आहे कि बर्मा के अंदर में बर्मीज़ लैंग्वेज में भी असांजा ॾाढा पेज आहिनि उहे कमु करिया आहिनि बर्मीज़ ज़बान के अंदर में कुरान पाक जी जो भी पंचसूरे जी जो भी पंहिंजे जो ट्रांसलेशन हो तो उड़ा भी फ़ाइदो थियो असां उम्मीद करूं था अॼु हिकिड़ी जो चूँकि नवी चीज़ है माण्हू अॼु समझना जॾहिं माण्हू खे मिलनी कुरान पाक मेमनी ज़बान में न पढ़ना तो वो सवाब बदे के पहुँचनो उनके वसीले से आए के पाखे जो पाएडा मौजूद हुई ये बदे के भी भुगनो इंशाल्लाह। फैमिली के अंदर में रिजवान भाई वालिद साहब से असांजी भाभी है ये बहुत वधारे इन्वॉल्व इन दीनी कम के अंदर में भी स्पेशली मेरी भाभी है जावेद भाई मरूम जी जोजा तो वो भी बहुत इंटरेस्ट गिनी नचुई कि आसिफ भाई जरूर पाके करावाए पंहिंजी फैमिली ले करी नहीं पाके हिकिड़ो स्टार्टअप आहे ऐं सम्झा थो कि पंहिंजे ट्रस्ट जो बनियो इन जो स्टार्टअप आहे तो आउं बधे जो जो थैंक्स करा थो कि अॼु आविया असांजे हेॾा प्रोग्राम में ने असांखे इज़त अफ़ज़ाई करी आहे। थैंक यू स्पेशल थैंक्स यूनुस भाई जो ने मक्का मस्जिद जा इमाम साहब या आविया मथे असांजा अम्मा टावर जा इमाम साहब आहिनि इन जो भी आउं थैंक्स कराए थो स्पेशली हनीफ मोटलानी साहब हुते टाइम कढी आहे बदे जेतिरा भी मजीद अब्दानी साहब ऐं बदे जो फर्दन नाम में के यादि न आहे तो इरफान साहब जा असांजा साहबज़ादा रिजवान भाई मुंहिंजे भाउ जा हमनाम भी आहिनि असांजा बचपन जा दोस्त आहिनि तो टाइम कढी न आविया मेमोरी में इनसे ॻाल्हि न कंदो हमेशा उर्दू में होती तो थोड़ा सूती हो तो बट आपको समझ आ रही होगी मैं आप भी चंद अल्फाज मेमनी के बोल दीजिएगा ताकि हमें ऐसा लगे कि आप भी मेमनों के साथ रहे हैं 40 साल तो हो गए आपको हमारे को यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सबका थैंक यू के साहबजादे और हमारे सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन रिजवान इरफान हमारे साथ मौजूद है। कमोबेश इनके आसपास गुज़िश्ता 40 सालों से इतने मेमन रहे हैं या हैं आज भी हैं। मैं भी उनमें से एक छोटा सा खादिम इनके साथ हमेशा शामिल हाल रहता हूं तो शायद मेमनी समझना तो उनके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहा है बल्कि अब कोड वर्ड भी नहीं रहे हमारे पहले जो हम क्या कर दिया करते थे अब सारे कोड भी समझ गए। बोलना यकीन तौर पे थोड़ा सा एक मुनफरिद सी बात होती है लेकिन आज मेरा ख्याल है कि आसिफ भाई ने सिफारिश की है तो कुछ दो अल्फाज मेमनी के भी होंगे लेकिन नो डाउट हमारे इस लीडर ने हमेशा हर कम्युनिटी के साथ जिस अंदाज से बर्ताव किया है खासतौर पर मेमन कम्युनिटी। मैं फिर कह रहा हूँ कि इनकी मैनेजिंग कमेटी में बड़ी तादाद मेमन कम्युनिटी की होती है उसकी वजह यही है ये समझते हैं कि काम करने वाले लोगों में अगर मेमन कम्युनिटी ना हो तो यकीन तौर पर ये काम अधूरा सा रहता है। आप सबके प्रपुस्तकबल जनाब रिजवान इरफान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यहाँ मोअज़्ज़िज़ सामीन और हमारे मजीद भाई क्योंकि ये मजीद भाई हमारे फाउंडर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के और ये हमारे बुजुर्गों में से हैं। अल्लाह इनको सेहत दे लंबी उम्र दे और इनका साया हम पे कायम रहे और इनके माशाल्लाह साहबजादे इस मार्केट में बहुत पुराने और माशाल्लाह जो है वो पहले दुकान तो शुरू हुई थी और माशाल्लाह इंडस्ट्री में अल्लाह इनको और तरक्की दे क्योंकि ये बहुत से अल्लाह वाले काम करते हैं। ये
जो ये दीन वाले, ये दुनिया वाले के अलावा दीन में भी बहुत काम करते हैं। तो अल्लाह ने इनको तरक्की भी दी है और इंशाअल्लाह जो है ये इस तरह तरक्की और बढ़ती रहे और इनका जो है इस मेमन बरादरी में जो है बड़ा किरदार है। क्योंकि आपने ये बड़ा अच्छा आपने सिलसिला किया कि मेमनी ज़बान में आपने जो लिखत में जो है कुरान शरीफ का तर्जुमा किया। क्योंकि बताऊं आपको, बहुत से जो आपकी नई जनरेशन है वो मेमनी बोलती नहीं है अब, क्योंकि जितने भी पुराने लोग थे वो पहले मेमनी बोलते थे, उनके बच्चे बोलते थे, लेकिन अब जो नई जनरेशन है वो मेमनी नहीं बोलती, ज़्यादा उर्दू में बात करती है। तो ये एक अच्छा तरीका है उनको समझाने का भी, पढ़ाने का भी, क्योंकि वो कुरान शरीफ में पढ़ेंगे भी और तर्जुमा भी करेंगे, तो उससे आपकी जो है वो जनरेशन जो है आगे बढ़ेगी भी इंशाल्लाह। दुआ यही है कि वैसे भी ज़बान जो है मेमनी ज़बान जन्नतियों की ज़बान है माशाल्लाह। वो कहते हैं जब आपको वो एक हमारा एक बंदा था मेमनी, वो बहुत मजाक करता था। तो कारोबारी लोग होते हैं तो ये ज़्यादातर कहते हैं न माँ खपे न पे खपे पैसों खपे। तो माशाल्लाह कारोबारी लोग हैं और कारोबारी लोग इनका कारोबार भी, क्योंकि ये शुरू से जो है कारोबार करते हैं और माशाल्लाह बड़े रिस्क लेते हैं। अल्लाह इनको कामयाब करे। और तमाम जितने भी ज़्यादातर जो हमारे मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं या जो भी अहदेदारान हैं वो ज़्यादातर मेमन है और मेमनों से बहुत सीखने को मिलता है हमें। तो बस दुआ यही है कि ये तरक्की करें, हम इनके साथ हैं इंशाअल्लाह। कोई भी मसला होगा तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ खड़े होंगे। और जो भी है तमाम लोग मिल के, असल में मेमन उर्दू सिंधी बलोची कोई नहीं, तमाम लोग एक हैं, सब मुसलमान हैं और एक दूसरे के साथ करेंगे तो फर्काबाजी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये सब लोग साथ मिलकर चलेंगे तो ये शहर भी तरक्की करेगा, ये मुल्क भी तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाज़ अनिल रेड्डी साहब लेकिन तो बच्चे प्रोग्राम की तश्कील में बहुत किरदार अदा करिए। दी मेमन टीवी HD अली गोडिल भाई आइए, बहुत शुक्रिया आज भी मौजूद हुए असांजे साथ। रॉयल मेमन जा साथी भी पाए बेगा मौजूद हैं, वॉइस ऑफ मेमन जा साथी भी पाए बेगा मौजूद हैं। कोई मीडिया जो नाम भूली ना वेना गो के मूंखे नज़र अची रही है कि ॿिया साथी भी इधर मौजूद हैं। जितरो भी इधर मीडिया मौजूद है, सलीम चुगारा साहब भी इधर इन बधे जो दिल की गहराई से शुक्रिया जो इधर मौजूद हो। मोहतरम असांजा फुज़ैल बिंदानी साहब भी असांजे FRP MFP थैंक यू वेरी मच। ऐं बधे जो जितना साथी मौजूद हो, ऐं बधे जो का बेहद शुक्रिया आप सब तमाम मीडिया के साथियों का कि आप यहाँ मौजूद हैं इस प्रोग्राम कवर करने के लिए। दुआ के तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फर्दन सबका नाम लेना बहुत ही मुमकिन भी नहीं और मुश्किल भी है। अगर मैं 2 का नाम लूँ और 4 का नाम ना ले पाऊँ ये और बदशगुनी की बात होगी। दुआ से प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, इसके बाद आप सब हमारे साथ ही रहेंगे। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद यूनुस इब्राहिम छोटानी साहब को, और इन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा किया मेमन ज़बान में, और उसके साथ इन्होंने तावन किया हमारे आसिफ मजीद पानावाला साहब, इनकी फैमिली के बुज़ुर्ग अब्दुल मजीद साहब जो इनके वालिद मोहतरम हैं, इसी तरह रिजवान पानावाला साहब। मैं आप तमाम हजरात को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक तो रस्मी तकरीरें होती हैं और एक जो है वो आम गुफ्तगू होती है। तो आज जिस महफिल में हम मौजूद हैं यहाँ वो वाली तकरीर नहीं होगी जो मस्जिद में होती है, लेकिन मैं जो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दीन का कोई भी काम करें, चाहे मस्जिद बनाएं, चाहे मदरसा बनाएं, चाहे यतीम खाना बनाएं, चाहे गरीबों को खाना खिलाएं, सबसे पहले हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए कि हम इस काम को किसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात के लिए कर रहे हैं। किसी किस्म का दिखलावा नहीं होना चाहिए, तब वो नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। और दूसरा ये कि उस नेकी के बारे में अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह इसको मेरे लिए कबूल कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल ने अल्लाह का घर बनाया, काबतुल्लाह बना के सबसे पहली दुआ क्या मांगी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह हमने तेरा घर बनाया है तो अब तू इसको कबूल फरमा।
اور دوسری دعا کیا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اپنا تابعدار اور فرما بردار رکھنا۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اور ایک دعا اس موقع پر اور مانگی، وہ کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے ہمارے رب وہ جو آخری نبی آئے گا نا وہ میری امت میں سے ہونا چاہیے، میری نسل میں سے ہونا چاہیے، میرے خاندان میری فیملی میں سے ہونا چاہیے۔ 2500 سال کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے پیدا کیا۔ تو یہ نیکیاں باپ دادا پڑ دادا کرتے ہیں لیکن آگے نسلوں میں اللہ اس کو چلاتا۔ حاجی صاحب کے والد مرحوم حاجی طیب عثمان صاحب نے کام کیا، اللہ نے آج ان کے پوتوں سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ آگے ان کی نسلوں سے بھی انشاءاللہ دین کا کام لے گا۔ ایک تو یہ دعا ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اور مانگی اللہ کا گھر بنا کے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار بیٹا دے۔ اس وقت بیٹا نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے خاندان میں 4500 کم و بیش نبی بھیجے۔ کتنے؟ 4500 نبی۔ بھائی تھوڑی دیر خاموش رہے، میں بہت قیمتی باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو قرآن مجید کا ترجمہ میمنی زبان میں کیا گیا ہے، یاد رکھیں اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے نا ان کی زبان والے ان کی زبان والوں کی طرف نبی بنا کے بھیجے۔ جس زبان کی قوم تھی نا اسی زبان کا اللہ نے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبرانی زبان تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو نبی بنا کے بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زبان بھی عبرانی تھی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ عرب تھا، اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ دیکھو فطرتی طور پر جو آدمی جس زبان کا ہوتا ہے نا اسی زبان کے اندر اگر اس کو بات سمجھائی جائے نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پاتا ہے۔ آج دنیا میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا ہمارے اوپر، اس ظلم میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ ہم اردو زبان سمجھتے ہیں، علاقائی زبان سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں وہی تعلیم انگریزی میں دی جا رہی ہے جبکہ ہمارے بچے اس تعلیم کو اس طرح نہیں سمجھ پاتے جو وہ اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر زبان والوں کی طرف انہی کی زبان والا نبی بھی بنا کے بھیجا تاکہ ان کو دین سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک بات یونس صاحب نے اور کہی کہ میں نے میمنی میں ترجمہ کیا ہے، پتہ نہیں کوئی پڑھے گا سمجھے گا نہیں، یہ نیت بالکل نہ کریں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ میں امام صاحب ہوں اور مکہ مسجد میں 23 سال سے امام خطیب ہوں اور ہمارا ہر وقت کام یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی حدیث قرآن کی آیت ترجمہ بیان ہم کرتے ہی رہتے۔ ایک دفعہ میں نے عصر کی نماز کے بعد ایک وظیفہ بتایا، روزمرہ کا کام ہے بتاتے ہیں، لوگ سنتے چلے جاتے ہیں۔ اب سننے والوں نے کہا یار کون سنے گا کون پڑھے گا؟ خدا کی قسم مجھے حرم کے صحن سے فون آیا۔ کہاں سے فون آیا؟ حرم کے صحن سے فون آیا ایک نمازی کا۔ اس نے کہا امام صاحب میں حرم میں بیٹھا ہوا ہوں مطاف میں، وہ عصر کے بعد آپ نے ایک دن فلاں وظیفہ بتایا تھا، وہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے ذرا مجھے بتائیے۔ یونس صاحب آپ بالکل نہ گھبرائیں، یہ آپ نے نہیں پڑھا، آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں پڑھیں گی انشاءاللہ۔ ہمارے کتنے بزرگ پڑھتے ہیں، وہ اپنی زبان کو ڈھونڈتے ہیں تلاش کر۔ یہ اپنی زبان کی اتنی اہمیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے نا تو حضرت حلیمہ دائی ان کو لے کر ادھر گاؤں میں کیوں گئی؟ تاکہ وہ اپنے خاندانی زبان کو سیکھیں، عربی زبان سیکھیں، خاندانی روایات، اپنی زبان، اپنا لب و لہجہ، اپنی ثقافت، ہر ایک قوم کی اپنی اپنی ثقافت ہے، تو اس کو بطور ثقافت اور بطور فصاحت اور بلاغت یہ اپنی اولاد کو سمجھانا ضروری ہے۔
ہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک زبان والے کو دوسرے زبان والے کے اوپر فضیلت نہیں دے سکتے کہ نہیں یار عربیوں کو عجمیوں پر، عجمیوں کو عربیوں پر، گوروں کو کالوں پر، کالوں کو گوروں پر، یہ کوئی فضیلت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زبان کی زبان پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا اللہ کے نزدیک عزت والا ہوا ہے۔ بقیہ یہ زبانیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ ایک دوسرے کی پہچان ہے۔ یہ اردو والے، یہ میمن ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ فلاں، یہ ایک پہچان ہے۔ بقیہ اپنی زبان میں بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنا یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ میمن قوم، میمن جماعت، یہ ماشاءاللہ آصف بھائی اپنی قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، فلاحی طور پر بھی، ویلفیئر کے طور پر بھی۔ میں اس چیز کا گواہ ہوں، کئی مرتبہ میں گیا ہوں ان کے پروگراموں میں ماشاءاللہ۔ ان کے والد محترم رضوان بھائی اور انہوں نے اپنی بھابھی کا ذکر کیا، بہت یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ یونس بھائی کو دیں گے نا ان کے لکھنے پر، آگے آصف بھائی اس کو چھاپ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اتنا ہی اجر اللہ پاک ان کے کھاتے کے اندر بھی ڈالیں گے۔ بلکہ ان کے دادا مرحوم حاجی طیب عثمان صاحب نے برمی زبان کے اندر چھاپا، ان کو اللہ نے میمنی زبان کی توفیق دی کہ یہ اس کے اندر قرآن کا ترجمہ کر۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جس طرح کوئی آدمی مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، جب تک وہ رہتی ہے ثواب ملتا ہے، اسی طرح جب تک لوگ اس زبان کے اندر اپنے گھروں میں، خاص طور پر یہ جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں نا، جب یہ مرنے لگتے ہیں تو بیچارے فارغ ہوتے ہیں، تو پھر یہ چاہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھے، تو ایسے بزرگوں کو جا کر کے یہ قرآن دو تاکہ وہ آخری زندگی میں قرآن کو سمجھ سکے۔ اپنے بچوں کو دو، بزرگوں کو دو تاکہ وہ قرآن کو پڑھیں، آپ کو دعائیں ملیں گی۔ کسی ایک آدمی نے ایک آیت کا ترجمہ بھی سیکھ لیا اور سمجھ لیا نا، خدا کی قسم آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ احساس کمتری کا بالکل شکار نہ ہو، کون پڑھے گا، کون سمجھے گا، کون دیکھے گا، سب پڑھیں گے، سب سمجھیں گے، سب ہدایت حاصل کریں گے۔ یا اللہ آپ کے لیے اس کو، اب اس کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے یونس بھائی، یہ بھی آپ بھی کریں، ہم بھی کریں گے۔ یہ ہمارے جتنے دینی مدارس ہیں نا، یہ ایسے نہیں چل رہے، یہ آپ مت سمجھیں کہ ویسے۔ ان کا جو محتمم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم تہجد کے وقت میں اٹھ کے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ کے اس کو قبول کرواتے ہیں۔ اپنے کاموں کو، نیکی کے کاموں کو اللہ سے قبول بھی کروانا ہے۔ یہ نہیں میں نے مسجد بنا دی، میں نے ترجمہ کر دیا، میں نے یتیموں کو پال لیا، نہیں، پیچھے دعائیں مانگو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ اس کو قبول بھی کر، صدقہ جاریہ بنا۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے ہر آدمی کے، ہر میمن کے ہاتھ میں میمن ترجمے والا قرآن ہو گیا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے۔ میں نے کافی ٹائم لیا، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر 1 گھنٹہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر وقت ہے، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، سب حضرات انتظار میں، دعا فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے یونس بھائی نے قرآن مجید کا میمن زبان کے اندر ترجمہ کیا، مولا کریم اخلاص نیت کے ساتھ ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس کے ساتھ ان کی مدد کرنے والے بھائی آصف مجید صاحب، رضوان صاحب، عبد المجید صاحب جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی نیکی کو بھی قبول فرما۔ ان کے دادا مرحوم کی جو نیکیاں ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ جتنی بھی ان کی دینی خدمات ہیں، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، یتیم خانے بنائے، آج آصف بھائی، رضوان بھائی بھی پورا بڑھ چڑھ کر خوب حصہ لے رہے ہیں۔ ان کی بھابھی جو جاوید بھائی
کی اہلیہ محترمہ ہے ماشاءاللہ وہ بھی خوب دینی کاموں میں حصہ لے رہی ہیں. یا اللہ جاوید بھائی کو اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما, ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ان کے مال میں برکت عطا فرما, ان کی اولادوں کو, ان کی نسلوں کو, ان کے آنے والی نسلوں کو نیک بنا. یا ارحم الراحمین دین کے پھیلنے کا یہ ذریعہ ان کے خاندان میں, ان کی نسلوں میں اے اللہ جاری و ساری رکھ. یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے جو بھی جس جگہ پر بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جہاں بھی دینی خدمت کر رہا ہے اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما, سب کو ترقیاں نصیب فرما, سب کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما. حاجی طیب عثمان صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ان کے خاندان کے جتنے بزرگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت یابی نصیب فرما. ہاں ابراہیم چھوٹانی صاحب, محمد ابراہیم چھوٹانی صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے جو یونس بھائی کے والد صاحب ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے بیٹے کے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائے. اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما, قبر کو ٹھنڈا فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ان کے خاندان میں بھی اے اللہ اس نیکی کو جاری و ساری فرما, ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین اس کو قبولیت عطا فرما. اے اللہ اس کو قبولیت عطا فرما, اخلاص نصیب فرما, ریاکاری سے اے اللہ محفوظ فرما. یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.